वाहिगुरु जी। गुरु प्यारे खालसा साध संगत जीओ फतेह प्रवान करना आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ आप सरबत संगतां नूं ज्ञात है, मैं विचार करनी है कि जो 3-4 दिन पहला आपां खालसे दा प्रगट प्रकाश दिहाड़ा मना करके हटे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां अथाह बख्शिशां और रहमतां आपां सरबत साध संगतां ने जुड़ मिल करके सतगुरु जी दा जस सरवण करके गुरु साहिब जी दा इतिहास सरवण करके बख्शिशां लईआं ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जियां पासों। सोशल मीडिया दे उपर एक अपने आप नूं सिख धर्म का प्रचारक अखवाउण वाला आप सरबत संगतां नूं ये पता लग ही गया होवेगा। मैं उपर भी वीडियो दे आरंभ दे विच पहला ही दस दिता है कि वीडियो किस मकसद द्वारा जिहड़ी ओह अपलोड की गई है कि जो ढडरियां वाला है इसने विसाखी वाले दिन जिस दिन सरबत ही देश और विदेशों के अंदर गुरु के प्यारे सिख एकत्र होकर के सतगुरु जियां दा इतिहास सरवण करा रहे ने। गुरु घरां दे अंदर कवीशरी वारां राही ढाडी वारां राही प्रसंग सुना करके सतगुरु जियां दी जस जिहड़ा ओह कीता जा रहा है। पर इस मौके दे उपर देखिया जावे कि कुछ क जिहड़े अपने आप नूं संत कहाउण वाले भाई कहाउण वाले जां मैं ये बेनती करां कि अपने आप नूं अपग्रेड आखण वाले जिहड़े कहिंदे ने साडा माइंड जिहड़ा है ओह वाश होया है धोता गया है, जिहड़े कहिंदे ने कि परमात्मा नहीं, उन्हां बारे बेनती करां कि साध संगत आपां कित्थे रह चुके हैं, कित्थे सौ चुके हैं, आपां बोलदे क्यों नहीं। सानू बोलना चाहिए है। साडे कोई अगे बैठ करके गुरु साहिब जियां दी हजूरी दे अंदर बैठ करके ते साडे गुरु साहिबान जी दे इतिहास सुनाउण दी बजाए की करदा है कवीशरी करन वाले ਸਿੰਘਾਂ दे उपर ढाडी ਸਿੰਘਾਂ नूं बड़ी भद्दी दी शब्दावली दे नाल ओह जिहड़े कवीशर हुंदे ने ओह जकारा छड्डदे ने। ढाडी हुंदे ने जदों कोई कहंदा है कि जिहड़े ढाडी ने ना जदों कोई वधिया जी गल आउंदी है उदों ओह जकारा छड्डदे ने। देखो शर्म दी गल है साध संगत जी, इसने टॉपिक की लिया विसाखी वाले दिन कि एक IPL जदों कोई मैच जिहड़ा ओह जितदा है उस दे विच ट्यून किहड़ी वजदी है, उस ट्यून वजन दे नाल कहंदा उन्हां दे विच भी जोश आउंदा है कि जिवें सिखां दे विच जकारा छड्डिया जोश आउंदा है ना कि जदों सिख जकारा छड्डदे ने देग तेग फतेह करदे ने जोश आउंदा है। इस दे विचों एक ते इह गल नहीं पता लगी कि इह सिੱਖਿਆ की दे रिहा संगत नूं ते अगे संगत दे विच बैठ करके खिड़ खड़ा करके हसना, संगत दे विच बैठ करके मशकरियां करनियां। देखो साध संगत जी एक कित्थों दा सिद्धांत है, ये केड़ी संगत है? संगत ते ओह है ना कि जिथे बैठ करके परमात्मा वाहिगुरु जियां दे नाम नूं जपिया जावे। साध संगत जी संगत ओह है जिथे परमात्मा दा नाम जिहड़ा जपाया जांदा होवे, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ ते उस परमात्मा वाहिगुरु जियां दा संगत दे अंदर वासा भी हुंदा। पर संगत विच बैठ करके किसे एक नाद दे नाल ट्यून दे नाल किसे नूं एवें गल करके ठीक है तुसी जो कर रहे हो ठीक है, जो भी तुसी करी जाना है अपना लंडी पूना ये जिन्ना तक तुसी हो तुसी करना ये सानू पता है ते तुसी जो शुरू दे अंदर पिंडां पिंडां दे विच जा करके करदे सो ओह तुसी हट गए हो। हुण तुसी अपने जिहड़े तुसी बनाए ने उन्हां दे विच बैठ करके कर रहे हो, इस तों भी हट जाओगे। क्योंकि जदों गुरु साहिब जियां दे उल्ट हो जाइए साध संगत विच बैठ करके अपनियां विचारां करिए, क्योंकि ये कह देना कि असीं जी साध संगतां नूं असीं हसो खेडो इदां दीयां गल्लां करनियां, पर नहीं गुरु दा भय होना चाहिए, गुरु दा डर होना चाहिए। साध संगत जी
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀਏ ਔਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜਕਾਰੇ ਜਕੂਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਵਾਜਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰਵੰਜ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਖੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਖੱਟ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਲਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣੀ ਸਹਲਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਦੱਜ ਮਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਮਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਬਸ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਡਿਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਚੰਗੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਐਸੇ ਚੁਣਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਰੂਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।